جب یہ معلوم سامنے کبھی پرکاش آتا کبھی جاتا ہوں کبھی بدلا جیسے بادل ہوتے اور کسی سورج چھپا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روشنی نکل نہیں والی لیکن دھواں کی طرح سے بدلا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے آنکھوں کے مرنا ہے جس کے کارن ہم اس پرکاش کو جو اوپر ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے اس پر تو کوئی پتہ نہیں پتہ تو ہماری آنکھ پر ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھ کو گھمانا نہیں اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں کرنا ایک جگہ پر اپنے کوئی کام ہے جہاں کہیں بھی رکھو ایک جگہ رکھو جب آپ ایک جگہ رکھو گے تو کالما سے بھی کالما انتقال سے بھی انتقال ہوگا تو اس میں ایک چھوٹا سا کے نام نہیں ہوگا اسی کے پر اپنے آپ کو جمع کرنا بار بار یہ کوشش کرو کہ برابر اسی ہو گئے دھیرے 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 جب اس پر اسی ایک بار ایکاگر ہونے لگے گی روکنے لگے گی تو اس کی صفائی سے منجن یعنی ماننا ہے جس کی کو ماننے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ماننے میں نہیں تو صاف نہیں ہوگا دیکھیے ایک آدمی کو منجن مانیے اور جب مانیں گے تو پھل آپ کو ملے گا منجن پھل کے لیے تत्काल اس کا پھل آپ کے سامنے آئے گا لیکن ایسا نہ سمجھ لیں طرح طرح کے بندے انیکوں انتوں یگوں اور جنموں کے مقام ہیں صفائی کرنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے کبھی جلدی بھی ہوتی ہے اور کبھی دیر بھی ہوتی ہے اس کے اندر جیسی بھکتی بیٹھا جیسی لگن جیسی لڑک کسی میں کم ہے کسی میں بہت زیادہ ہے کسی میں آتی ہے اس کے مطابق کسی کی دشٹی کے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور جلدی صاف ہو جاتی ہے پنجے جلدی کر دیتا ہے اپنے کو یہ بھی اپنے کو تو لگنے کی ضرورت ہے جتنا ادھر لگتے جاؤ گے انہیں بنتا جائے گا سڑک بنتی جائے گی اس کے دیدار درشن کرنے کے لیے وہ بہت دور ہے جب آپ کسی سے ملنے جاؤ گے تو یہاں سے چلانا پڑے گا مان لو سفر کرتے جا رہے ہیں دلی جا رہے ہیں تو یہ تو ہے کہاں پہ جانا چلے دلی جانا کس سے ملنے جانا بچے سے ملنے جانا تو ان کو آپ کا ایک نشانہ بن گیا کہ وہاں جانا لیکن اس میں تھوڑا سا طے کرنا ہے کار سے جاؤ ریل گاڑی سے جاؤ یا سائیکل سے جاؤ تو اس میں تھوڑا میں پڑے گے ہی لوگ تو جب آپ کا ہماری ہو جائے گی آپ کا بن جائے گی تب کو وہاں تک جانا ہے تو جانے کے مطابق طرف پہنچنا چاہیے سمے نکلا جا رہا جتنی طرف ہوگی جتنی بےچینی ہوگی جتنی سرکار کی طرف سے اداسی سب سے جلدی کام ہے اب کسی میں کم ہے کسی میں بالکل ہی نہیں ایسا ہوتا دیر ابھی اس طرح سے ہوتی ہے لیکن ترقی اگر کام ایک ہو جائے لگن ایک ہو جائے تو سرکار سے ابھاؤ ہو جائے تب تو پھر کیا نہیں لگے تو سب کے لیے یہ سب دھیرے دھیرے کام آتا ہے بنا سن سکے لگے نہ کو سمجھ میں آئے گا نہ کوئی طرف آئے گی نہ کوئی بات ہوگا نہ مالک کا نہیں جب سفر کرو گے تو یہ سب چیزیں آپ کو سفر میں دھیرے 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 یہ سب ملے گی اور اسی طرح سے آپ کا
ध्यान भी सत्संग सुन करके ही बनता है, भजन भी सत्संग सुन करके ही बनता है, सिमरन जो है वो भी सत्संग सुन करके सिखाया जाता है, ताकि ऐसा नवा हो जाए सिमरन कि हमारा हर वक्त उसको याद करते हर वक्त उसके नाम इसको क्या बात उसको याद करना हर वक्त उसको याद करना उसको याद करो नदी की सूर्य जो है नदी से नहीं याद करोगे तो बहुत कोई पाकिस्तान और दूसरे नजदीक साथ करोगे बनी हो जाए तो कर्म है उसके नजदीक ले जाने के लिए मेरे आशा है, विश्वास है, नींद है, प्रतीक है, तो ये सब चीजें अब है जो तुरंत लगा देते नहीं वैसे बैठे रह जाओ तो समझ में नहीं आएगा। असल में यह आधार है सत्संग, वो अगर मिल जाएगा तो सब इस शरीर से लेकर के और पूरे ऊपर के लोगों का सब मिलता चला जाएगा और उसी तरह से साधना होती जाती है। लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे शुरू में उसको समझे ही नहीं तो चाली नहीं बनेगा, दरवाजा ही नहीं मिलेगा, दरवाजे में बैठोगे नहीं उसको खटखटाने नहीं जाओगे, दरवाजा मिलेगा तो बहुत बारीक छेद है, जो दरवाजा रखा है वो तो इतना बारीक छेद है और इस तरह से बंद कर दिया गया तो वो किसी के मन की बात नहीं। निरंजन भगवान जिन्होंने ये सब अपनी शक्ति से रचना की है और जिनके अधीन ये सब जीव है वो भी तो बालिका अखंड एक चीज होकर के ध्यान करती हूँ उनके बगैर तो रह नहीं सकती। अब उनको ये बेटी से ये नीचे है ये मैं मालिक के दरबार से निकाल दिया मैं वहां नहीं जा सकता। उन्होंने जब प्रतिष्ठा की और मरदान मांगा गया उनसे राज के समानी राज्य दी तो उसको दे दिया, प्रतिष्ठा का फल मिल गया उनको। अब उनके बगैर बराबरी से वहां नहीं जा सकते, लेकिन जीवों को जाने का तो रास्ता रखा मालिक, इनको जाने का नहीं अपनी जगह बैठ करके उसका अखंड यानी खंडित नहीं खंड नहीं कर सकते। इनको कारोबार से कोई मतलब, इनकी जो किरणें हैं जो इनकी फैसलों किरणें उसी पर सब कुछ हो रहा, इनसे उससे कुछ मतलब नहीं हो तो उसका ध्यान करते रहते और ये जिनको सुन कर दिया जिनसे दिया वो सब चलती रहे। अपना अलग हो गया, उनका दीप अलग हो गया, उनका आसमान अलग हो गया निर्मल भगवान का और माया इसी तरह से पत्र में पैदल कमल में कुछ बैठे हुए और नीचे शक्ति है ऊपर में निरंजन भगवान, ऊपर में माया है फिर ऊपर में एक के साथ एक है और ऐसा साधन के इन्होंने रखा है स्थानों में कोई बात नहीं पाई वहां तो कभी स्त्रियों रखे ऐसे कपड़े तो पहले नहीं जैसे जा सकते, लेकिन ऐसे स्त्रियों के लबास है कि वो यहाँ देखने को नहीं ऐसी सुंदरता है कि यहाँ देखने को नहीं, लेकिन ये कपड़ा नहीं है और ये पंचवापी शरीर इसमें तो कुछ कोई साधन सामान नहीं है, लेकिन सब चीजें वहां देखने वो तो ये पता चलता है तो सृष्टि में जो कुशल सृष्टि है जो लिंग सृष्टि है उसमें पांच स्त्रियां भी स्त्रियों के रूप में वहां पर सभी को ये पता हो अगर स्त्रियों के रूप ना हो तब तक चल जाए बड़ी बड़ी स्थिति होगी उधर गए और एकदम से बता दिया ये तो संतों से और साधन से ही ये काम होता है और इसको कोई कर नहीं सकता। तो वेद को ऊपर से नीचे तक सब छुपा करके रखा, लेकिन सब जब संतोष के आदेश से बढ़ाए
उन्होंने ये सब रास्ते का पूरा किया, क्योंकि उनको तो संस्कृत ने पूरा अधिकार देकर के नहीं दिया। बीच में कोई लोग की चर्चा करती तो संस्कृत का आदेश है, कैसे कोई मतलब ये है कि उसको रोक देगा। इस तरह से जीवों पर संतों ने आसन से तैयार की और धीरे से, लेकिन यहाँ कर्मी जीव कर्म करने लगे तो इतने बोझे लाद रखे कि वो पाप में आने के अपना बोझा वसूल करें। जो आपने कर्म किया उसको वसूल करना चाहता है, कैसे आपको आने देगा? मन खराब है, बुद्धि खराब है, चित्त खराब है, इंद्रिया खराब है, फिर आपकी आशा पाना पावना सरदारी तरफ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बड़े भाव से लाभ बनता है, बड़ी खोज करने पर, बड़ी तलाश करने पर और बड़ी मेहनत करने पर, बड़ा समय देने पर कई किसी जगह ऐसे नहीं। लेकिन आपने तो बड़ी अच्छी बात करी। आप ये मानव तन में इस आत्मा का असली जो है वो भेदा मिला, हमको ये समझ करके इसको समाप्त कराना चाहिए। इसलिए मिलेगा ऐसे आप नहीं भेदा मिलने वाली है जो इसका संस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, पीछे उनको अतिशय कष्ट क्यों करते? कष्टों को दूर करने के लिए, निवृत्त होने के लिए तो आपको रास्ते बताते हैं, आप बुलंद चाहिए तो मालिक की दया सफल हो रही। जैसा उसे उसको ग्रहण करना चाहे तो आगे कोई कर सकते हैं। मुँह खोलोगे दया मिल जाएगी, वो बंद रखोगे तो क्या होगा? हर भाई पानी पर जब मुँह खोलोगे पियोगे, मुँह बंद रखोगे कैसे पानी पीना मिलेगा? इसी तरह से घाट पर तो अक्सर घाट पर किसी बात में बैठी मुँह को खुले तो उसको पता ये सुझाव हो जाए। जब उसको मजबूत हो, ताकतवर हो, अरे भाई कुछ पीकर के ही तो ताकत न होगी, तो सूखी हुई है, इसमें तो ताकत क्या है? तो इसकी ताकत छिल हो चुकी या काय हो गई, इसकी ताकत न दी जाए तो ये जीवन नहीं सकती। ताकत इसको न मिले, सारा इसको न मिले तो इसमें से निकल नहीं सकती। तो महात्मा अंदर बात हो और वासनाएं जो अनंत है उसको धीरे धीरे काट रहे। उसको मालूम है कि वासना कैसे कटेगी, तो धीरे धीरे अगर एकाएक काटने लगे तो आप अभी चिल्लाओ कि मेरा घर नष्ट कर दिया, परिवार नष्ट कर दिया, देश नष्ट कर दिया, ये कर दिया, मुझे ऐसे महात्मा नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये काम नहीं करती धीरे धीरे प्यार आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जितना ही लगाओ आपका होता जाए और धीरे धीरे वो आपका आवाज भी होने देगा और धीरे धीरे काट करके धीरे से निकाल देगा। तो जबरदस्ती में तो बहुत चिल्लाओगे, गाली गलौज करोगे, बुरा भला करोगे, पूरी बात में ये काम नहीं करते। आपने इसमें दूसरे देखा और आप दूसरे समझते रहे, कोई किसी के साथ सुन सकते। धीरे धीरे पाठ पढ़ाते जो चीजें नहीं थी उसमें अंदर करके धीरे धीरे कुछ निकालते, उसमें कोई तकलीफ नहीं। वैसे महात्मा अपनी जगह पर हो जाए तो उनसे कोई लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि आप हो जा ही नहीं सकते। लेकिन वो इस तरह छोटे बन जाते हैं कि वो चीज भी फायदा उठा ले, छोटा भी फायदा उठा ले, सबको लाभ मिल जाता है। इसमें छोटे हो जाते हैं, सब छोटे होने से ही काम बनेगा, नहीं तो बड़े होने से कुछ बना दे। तो आप देख रहे हो साधु देश में लोग चले जाते हैं, उनकी ईश्वर और आपकी कल्याण के लिए तो कोई भावना बाहर जाते हैं तो ही अब मतलब उनके पास तो कोई मार्ग है नहीं, और भेद भी बन गया, समय भी छोड़ के उन्होंने दिया लाभ। आप जाते हो कि भाई चलो देश है कुछ होगा,
کسی نے کہا تو سلام کرو، کیا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، کہ بہت سارا ندی میں پار ہونا چاہتے ہو، مالک کا نام کرنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو پہلے اور آپ چلے گئے بات سمجھیں گے تو کیا آپ نے سوچ کیا کیا چاہیے کیا چاہیے تو آپ کو معلوم ہے جب تک یہ اچھا نہ جلا دی جائے تو یہ مالک ہے، اس کا راستہ ہے، اس کا روپ ہے، اس کا نام ہے، اس کا ارتھان ہے، وہ ایک دیسی رہتا ہے اور سرو دیسی بھی ہے. تو جب یہ تب تک معلوم ہو تب تک اس میں اچھا کیسے چلے؟ جب یہ پتہ چلتا ہے تو چل جاتا ہے. آپ کو تو بھی کچھ معلوم ہی نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا، کیا کھوجو یہ تو ڈرنے ڈرنے ہوتے کیا یہ بات میں سوچ میں لگ جاتا ہے. باقی تو سب سو رہے باہر میں سب کو سمجھ سب اور سارا میں سارا یہ جس جاگن جاگے جوگی ایسی انہوں نے سارا میں جب سرکار سو رہے تو جاگنے والے وہ جاگ کر کے اپنا کام. یہ سرسبب جو ہے یہ مونسا راتری سے اوپر جاگنا ہے. یہ اس لیے وہ کہتے ہیں بجن ہو گیا اور کل چلو جلدی اور سب نیچے جتنا بھی مسالہ ہے سب خارج کرو تو چھوڑو تب جا کر کے. اور سہج سواؤ نمبر کچھ سہج ہی میں ارے مطلب کوئی مطلب ملتا نہیں سہج کرنے کو آسانی سے کوئی جوڑ اور کوئی زبردستی کوئی خسمہ کسی نہیں بہت سہج طریقے سے کرتا ہے. تو جب تک ڈھیلے نہیں ہو جاؤ بات ہم ڈھیلا کر ایک دم ڈھیلے ہو جاتے کوئی اکڑ نہیں ہے کیونکہ کام اتنا کون اتنا تو کام بناوٹی کام کر نہیں پاتی ہے جیت آ جاتی اور جیسے ہی ہوا چھوٹا ہوا دھیرے لب کر کے نکل جاتا. اسی طرح سے سورج جو ہے لب کے نکل جائے گی ان کے جال سے. اور جب وہ اپنی طاقت کو پکڑ لیتی ہے نام کے ساتھ سب کے ساتھ سب پر حاوی ہوتا ہے پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک اس کو طاقت نہیں ملتی ہے ابھی تک اب تک یہ سب آبی ان جیوات پر بھی اوپر اصل میں چیزیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نام سے جڑنے کے لیے نام کی طاقت کو پراپت کرنے کے لیے ہم کو دب جانا چاہیے. دب ہو جانا تو جلدی شہر میں نکل جاؤ اور سب میں جو نام ہے وہ راج برابر وہ تو اپنی جگہ پر برابر بچے ایک رات آتا ہے اس میں جانا نکل جس رفتار سے وہ آواز دیتا ہے ایک ہی رفتار اس کا نہ کبھی زیادہ آبادی نہ کبھی کم ایک آبادی رفتار. اب وہ ہو رہی رات پر لیکن جب بخار چھوٹ گیا اور آپ کا کان بند ہو گیا تو وہ یہی والوں کی دیوار میں آپ کا نام جب یہ چیز معلوم ہے تو اس میں آنکھیں کانے ناشتے اس میں بدلتی ہے تو پہلے وہیں سے لے کر کے آئیے اس سے ہے ہی اسی میں. جب کوئی بھی کھول نہیں تھا تب بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ تو کھول آ گیا یہ بات اور باہر سے جب کھول آیا جہاں جہاں کھول آیا اسی طرح سے کپڑا پہنا تو اوپر تو اصل میں بات یہ ہے کہ اوپر میں تو یہ لیکن یہاں دو رام کو کھان دو آپ اور اوپر میں ایک اس طرف میں ایک ہی آگے ایک ہی کالے کا کیونکہ وہ سوچم کھول ہے وہاں یہ اسکول نہیں اصل میں لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ لوگ کان نام ہے تو آپ سمجھ سامنا دیکھو جب پتہ چل جائے کہ بھائی ہمارے اندر یہ ہے اسی بات سامنا کرنا اور تبھی صفائی ہوگی آپ کھلے کی کان کھلے کے تب ساتھ لوگ کریں تو یہ اب کی بار پرکریا بہت سادھارن یہ سادھنا چاہیے. ابھی اپنے آپ کے ساتھ میں کچھ کام نہیں کیا ابھی تو میں سادھارن ایک عادت ڈالی آپ کی بات کہ بھائی دیکھو ایسے آپ کو آگے کرنا ہے یہ سرمدان سے نہیں ہوگے پھر یہ سرکار ہوگا یہ پھر اس میں سرکار اچھی طرح سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے رہنا اور سمجھ کر کے وہ یا تو کوئی کام رہے گا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کہتے نہیں بنتا ہے. ابھی تو اپڑا ہو جاؤ گے
एक आदम बना लिया ना बैठने में, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अब होता है, देखा इधर आए तो देखिए हम अपना वोट कर क्या करते हैं, वो भी अपना कुछ वजह से याद कर रहे हैं, बड़े कर रहे हो और यहाँ बात तो अंदर तो ये चलो ठीक बहुत अच्छा किया कि उसने कपड़ा डाल दिया, पर्दा हो गया, ये अंदर बैठ करके क्या हुआ ये बताना नहीं चाहिए, शरीर के ऊपर में कोई न कोई कपड़ा डाले पर्दा हो जाता है, वो पर्दा होता है तो बहुत मालिक ये हर रिएक्शन को हर भाव को छुपाया जाए, ये प्रकट न किया जाए ताकि लोग इसको जाने, इसलिए वैसे ही पर्दा डाल के अंदर क्या कर रहा था शायद कुछ करना हो तो ये अगर ये समझ जाए कि इसके पास में कमाई दूर उठने ऐसे लगती है, उठने वाले तो रूप ले जाते हैं और जिसके पास जवाब उसे पता नहीं चलता, तो बड़ी होशियारी करनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत। तो अभी आपके साथ में स्वभाव की बात डाला गया स्वास्थ्य कार्यक्रम में कि भाई चलो ये संस्थान बनाया जाए, अब इनको अच्छी तरह से पता करती जब अंदर जाओगे तो वैसे ही आप आगे चल करके मन समाप्त करना और इतना शांत हो जाएगा, तो धीरे धीरे हो जाएगा और अगले साल आप चलाइए। तो ये समझ करके तो 4 वर्ष आपको साथी जो आपके चलो भाई बहुत सुंदर देखा है ये आपको, चलो भाई अब मेरे कहने से मेरी साथ नंबर जरा मैं चले चलिए चलिए पता नहीं लोग तो वैसे ही कैसे दाखिल है, तो चलो देखे अब आप यही समझा बुझा करके हो जाएगी, जब वो यहाँ आ जाएंगे तो आप यहाँ तक उसको पहुँचा दीजिए, फिर बाकी जो काम जिसको करना है वो अपना करें, आपका काम तो इतना ही है, तो जहाँ भी दर्शन होता हो आस पास में पहुँच में वहाँ उनको पहुँचा दीजिए, काम में दो सब पड़ जाए, दो मदद पड़ जाए काम में, वो तो उसकी बात है कि वो क्या करेगा, क्या देगा, क्या डालेगा, क्या नहीं डालेगा। आपका जो एक अच्छा समाज, एक अच्छे लोगों का अच्छा वातावरण बनाना है उसके लिए बोलता, क्योंकि हम अगर भजन करेंगे तो अच्छा वातावरण चाहिए, उसको परिवार अच्छा चाहिए, उसके लिए बनाना, आपको खराब हो गया तो बनाना पड़ेगा, जिसको लिहाज रहे, जिसको ख्याल रहे कि भाई घर में कोई साधन करता है स्त्री को बच्चा तो अपने को किस तरह से रहना चाहिए, तो फिर लिहाज हो जाता है, ख्याल रहता है बराबर, तो ऐसा एक अच्छा समाज आरोप पड़ोस में होना चाहिए। तो अब अगर समाज में ठीक बनाएंगे तो बच्चे नहीं कर सकते, पास करेंगे, राक्षस प्रवृत्ति जो है वो नुकसान करती है, और जब दैविक प्रवृत्ति जब अपना काम करती है तो उसका नुकसान होता है और उनका हो जाता है। ये है कुदरत है, कभी कुछ कभी कुछ कभी जैसी गंदगी आई और जैसा अपने सत्यापन वो माया है, कुछ न कुछ करा चेतन है बैठी हुई है तो कभी भी कुछ करा सकती, ये साधकों को प्रेमियों को बहुत सावधान, ये बहुत बुढ़े हो गए, कोई आज से तुम्हें काफी करना हो, ये काफी मुझे तो कोई जानता नहीं था, तो जब एक आदमी ने शुरू किया तो बहुत दिन हो गए, मेरे सामने लोगों ने नौकरी की, पढ़ते थे नौकरी की और नौकरी करके पूरा रिटायर हो गए, 15-15 20 साल रिटायर हो गए, पैसे ले रहे असल में मुझे हो गए, लेकिन यह है कि लोगों को बहुत ध्यान अंदर और बाहर बहुत फायदा होता है। अब वो पहले की शुरुआत लेकिन जाने वाले बहुत लाभ हुआ और उन्होंने जिस तरह से भाव भक्ति भजन ये सब किया उनको फल का जवाब, ये शरीर है प्राय का पकार है, इसी में रह करके उसका काम कर लिया जाए अपना और उसके शरीर को आप जो चाहो कुछ भी करेगा क्या, मिट्टी की चीज मिट्टी में डालेगा, तो ये 7 दिन का कार्यक्रम है, आज 7वां दिन
6 तारीख की 12 तारीख को आज शाम तक शाम को समय पूरा हो जाएगा। जब सत्संग नामदान होगा तो समय 7:48 और आपने सबने अपनी आंखों से देखा कि अपनी बात पहले ऐसा नहीं होता था। एक दिन या एक वक्त या मतलब यह कि 2 दिन कभी श्रमदान हुआ, लेकिन अब की बार आपने देखा होगा 7 हो गया बराबर चलता चला। तो उसका भी कोई मतलब है, तो बिना मतलब से कोई ना कोई होता तो ये राज तो है ही, तो ये बराबर चला और लोग देखते भी गए। अरे कुछ देख करके भी होता है, कुछ करके देखा देखी पाप देखा देखी, कुछ देखा देखी भजन और देखा देखी गाली जरूर सब देखा देखी। क्या तो देखने की है, बच्चा देखे और उसकी आदत हो जाए। तो इसी तरह से देखा देखी बहुत सी चीजें आ जाती। अगर लोग देखा देखी भजन करने लग जाए तो बताइए आप जरा एक बार 2-4 बार कभी छोड़ो मत, निरंतर आगे कहोगे भाई भूल रहते हैं तो मालिक को समझा पैदा कर कोई ना कोई ऐसी तैयार कर देगा कि आपको परेशान लेकर लगन को लगा लेना चाहिए। और एक दफे आए उसके बाद घर बैठे तो जो आपको करने जाना था क्योंकि जब आप चले नहीं तो चलोगे क्या, जब कदवे नहीं बढ़ा है। इसलिए जब चल पड़े हो तो जरा फल निकलना है और उनको भी इस जड़ बदले से भी बात को निकालना और घर में पहुंचाना है। नहीं काम करना है, नया कोई साथी साफ मेरे लूट रहे और बस पर चला देते लेकर आप तो नगर मौजूद है वहां से आए और महात्माओं के पास जैसे ले जाए हमेशा के लिए छुटकारा और वो कर तो मतलब यह है अब आप नहीं किया वहां तो मुझे नहीं जगह लेते किसी तरह का अब मैं ये देखता हूँ कि गए तो लोग बहुत, लेकिन आज भी बहुत आए। कल शाम को लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास समय नहीं तो अंतिम समय ही दे दे। भावना तो उनकी लगी थी आने की, लेकिन समय न मिलने के कारण चलो एक ही दिन से तो लोग काफी इस समय पर ऐसे मस्तिष्क है जैसे कोई अच्छा भीड़ पड़ गई। ठीक है तो नया को ये हमारे क्षत्रिय है ठाकुर, मैं इनसे बराबर अनुरोध करता रहता हूँ कि तुम लोग महात्माओं का साथ दो, तो ये खानदानियत भी तुम में आ जाए और जिस काम के लिए महात्माओं ने उनका शोधन किया था और एक ताज दिया था हमको कोई एक काम हमेशा करना तो फिर दोबारा आपने करना कर दिया तो महात्माओं को सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए काम बनेगा। भक्ति चीज अलग है, मनुष्य कर्म अलग है। कर्म करेगा, अगर कर्म करेगा तो फल जाएगा, कर्म करेगा तो उसका फल पा जाएगा। लेकिन कर्म और अकर्म दोनों त्याग नहीं। जैसे किसी ने कहा तो एक कर्म करो तब से राज हिंसा करोगे तो राज और राज करोगे तो सीधा नरक, उसमें कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं बचा सबसे राज और राज तो आप शत्रु करो ताकि खून का शोधन हो जाए। अगर यही काम करते तो कुछ अपना करते ऐसा खाओ
اس میں کام ہوتا تو کام چھوٹ گیا ہوگا اس وقت. یہ شکتیوں نے اپنے اصول اپنے نیم یہ سمجھے اور ان کے پیچھے چاٹتے جھوٹن ان کے پیچھے گئے چاٹنے کے لیے. تم کو کون اچھا کرے وہی لوٹ جاؤ پیچھے وہی رہو مہاتما وہی چیز کر دیں گے. چاٹنا کتنا گزارے اس کو مطلب ویسے ہی دن سے وہیں پہنچو دربار وہی لگ جائے گا. ارے رشی منی تپسیا کرتے ہیں 20 لوگ کے گھروں میں رہتے ہیں اور کیا تو ویسے ہی دربار لگتا ہے. یہ تو کچھ نہیں چاہیے. تو یہ سب کا مہاتما جی سارے جتنے بھی سماجیں بنی ہوئی ہیں دیش یہ سب مہاتما اور وہ آج تک چل رہی ہے. اس کو کوئی بگاڑ نہیں پایا. کبھی بھی تو ضرور آ گئی لیکن اس کو ختم نہیں کر پایا. چاہے جتنے بھی آئے مسلمان آئے ہندو آئے یہ آئے وہ آئے سب سباؤ لیکن مہاتماؤں کی بنائی ہوئی ویوستھاؤں کو ابھی تک گندا تو کر دیا لیکن ختم نہیں کر پایا. وہ برابر اب وہ جو گندگی آ گئی اس کو مہاتما شدھ کر دیں گے. بہت ویوستھا جگہ سٹ چول پہ چول بیٹھ گئے. وہ گندگی روک رہی ہے وہ بیچ میں اڑ رہی ہے. مہاتما مل جائے بیٹھا تو صاف کر دیں. اور کاریگر یہی تو کرتا ہے کہ لکڑی نہیں بیٹھتی ہے اس کو کاٹ دیا. یہی ہے لکڑی کا کام. یہی سمجھ لو یہ جو ویوستھائیں تھی وہ مہاتما جانتے تھے انہوں نے کام نہیں کی. ہم لوگ ان کے سب سکھی جیون بتاتے تھے. پریوار کا بھی بھرن پوشن آئے گئے اتھت کا بھی بھرن پوشن اور مان مریادا بھی پراپت کرتے تھے. سب ہو تو مطلب کرنا اور کیا ملا کچھ بری یاد کی جھوٹ بولنا دھوکہ دینا کسی بیچارے غریب کو مار دینا ڈنڈا مار دینا کسی کی ٹوپی لے دینا کسی کا کچھ یہ کوئی کام اس میں کیا بھر جائے کرتے کیا اچھائیں پوری ہو جائے گی اور پھر یہ ہے کہ اس میں اور گندگی جمع ہو گئی توڑ ہو گئے تو آپ لوگ دنیا کو خوب اچھی طرح سے بدھی لگا کر کے سمجھنا ہو جائے ایسی دنیا. ابھی تو میں سنا نام کیوں بدنام کروں ساتھ میں بھی تھوڑا سنتان ہو جائے. مجھے ذرا ان سے ہی کچھ ان کا کرنے دیجیے میں اس طرح سے اور آپ بجن دیجیے آپ کا بجن دیجیے. سب راستے کھلے ہوئے کوئی ایسا نہیں ہے. آپ بھجن کرو کوئی بھی نہیں. اندر جاؤ کوئی شور نہیں. 2 گھنٹے کرو 1 گھنٹے کرو 15 منٹ کرو 10 منٹ کرو جاؤ ہاتھ کر دو ہاتھ کر دو اور 5 کر کے اندر جائے جیسے کہ نہیں ہم بجن کبھی کریں گے بعد میں کریں گے تھوڑا سیوا کریں گے. سب بجن نہیں کر پائے گے شروع میں. یہ بھی بات ہے کہ سب سے کہا جائے کہ ادھر تو ایسے نہیں. جب تک کہ وہ اندریاں شدھ نہ کی جائے تب تک وہ بھجن میں لگتی نہیں ہے. نہ من لگے گا نہ بدھی لگے گی نہ چت لگے گی کچھ نہیں. شریر ہی نہیں بیٹھے گا کریں گے ہم سے بیٹھے گی آپ کیا کریں. تو اب ان کو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کرا کر کے ٹھیک کرا کے کرنا ہے. آپ کو نہیں بات لیکن یہ ہے کہ اس کا ادیش کیا ہے بھجن بنانا. لکष्य تو بھجن کا ہے جیو جگانے کا. تو وہ لوگ کریں گے بھجن کا اور اس کو جیسا سمجھ لیں کام کرو وہاں بیٹھ کر کے اثر کرو اور وہ کہیں کرتے بھجن نہیں کریں گے ذرا دیکھیں تو وہ دیکھ لیں وہ بھی ایک بھجن ہے. وہ دیکھنے والا بھی ایک بھجنی ہے. تو دیکھ رہے سوچ رہے وچار کر رہے وہ بھی مطلب اس میں کچھ پورنا پیدا ہو رہی. پھر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنے لوگ جو ہے سنتان کر رہے ہم ہی ان میں بھی پھر نربلتا آتی ہے. بھجن کرنے سے خود بھی آتی ہے. ورنداون انگوں کو شدھ کرتا ہے
जब अंग शुद्ध हो जाएंगे तो वजन में सत्संग 8 बजे आपको मालूम हो जाएगा कि 8 बजे लोग यहाँ 5-10 तो खाली में और अंदर जो वजन करेंगे वो 12। अच्छा, मैं अभी वही चल रहा हूँ, तो आप लोग चलो थोड़ा सा, जिनकी इच्छा है वो चलो श्रमदान कर लीजिएगा। देखो श्रमदान के साथ हम भी रहते हैं, यदि हमारी जगह पर आप रहे तो खरीद लो, लेकिन फिर भी हम आपके साथ रहते हैं। खैर अब तो हमारे पैर में थोड़ी सी चोट है, इस वजह से भी मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी आपके साथ ये बात। तो आप इस आसन को जब खाली रहो तो थोड़ा सा देख कि आप, मैं तो एक निमित्त था, यहाँ मेरी कोई चीज नहीं, तो निमित्त बात मैंने उसको यहाँ जब पुराना आसन था तो वहाँ जगह नहीं थी लोगों के बैठने की, या ये सब जंगल था, उस समय गाँव वाले कहते थे महाराज जी ले लीजिए अपने धर्म के काम में लगाए। 150 रुपया क्या चीज है, 1-150 रुपया तो कुछ नहीं था, धर्म के काम में लगाइए तो बहुत लोग पहले नहीं आप लीजिए जमीनें खाली कोई काम कर, तो असल में कीजिए तो हम जानते थे कि भीड़ आएगी, मालूम था, लेकिन जो सरकार वो जरा हमसे सुनती तो हम भविष्यवाणी कर देते, वो कहते थे भविष्यवाणी मत कर भाई, भविष्यवाणी तो महात्मा करते ही आए तो करते रहेंगे, भाव से क्या, तो किसी का नुकसान करते नहीं, कोई राजकाज की तो बात करते नहीं, वो तो भविष्यवाणी है, वो तो बड़े बड़े बादशाहों को जिताते रहे, तो वो तो लेकिन कुछ ये बादशाहों से भी बढ़ करके निकल, तो खत्म करना चाह, मुझे इसको खत्म ही करने के लिए यहाँ इन्होंने मुझे कहा ये बाबा जी का ये टंकी 64 में बचे, पानी पीने के लिए, तो मैं तो पानी पी रही, अरे लोगों के लिए बनाई, ये सब जमीन ले ली और टंकी की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी, और जब जेल में चले गए, जेल में बंद कर दिया, तो 21 महीने रहे, तब तक ये सांप यहाँ बना हुआ, वहाँ उनके नशे में कुछ नहीं बना, वो नहीं बना, 10 लाख रुपए टैक्स लगाया था मेरे ऊपर, जो मैं इतने जने तो काम करता हूँ, और 75,000 बैंक चाहिए। तो आप ये समझिए, ये राजनीतिक बात नहीं, तो ये सब अखाड़ेबाजी थी सब, लेकिन ये है कि मालिक की असल चीज ये है कि आप पहले तो रिफाइनरी थी, मैंने जगह देखी वहाँ लगाया, लेकिन वहाँ से जब हटे तो सोचा पता नहीं यहाँ क्या हो जाता, नहीं तो उस पर बन जाता, वो बहुत जमीन तय हो गई, पर यहाँ आ गए तो यहाँ स्टेशन था, आते ही वहाँ से यहाँ मैं दूसरे से लिखा पड़ता, ये असल में जमीन आपकी है, मैं तो उसके लिए लाख को मुझे झोपड़ी में जब भी रहता था, चीज है ये आश्रम अच्छे काम को करने देना चाहिए, अच्छा काम रोका जाता है तो उसमें विघ्न बनता है। 91 के साल का जो समय है अपना था, तो खैर चलो ठीक है, फिर लोग बोल रहे और भागने वाले के लिए यदि पहुंचे आला मंदिर की रखा हुआ है, हो सकता है पहुंच गया हो गड्ढे तक, इसलिए जल्दी पहुंचे आप, भागने वाले जल्दी पहुंचे।